Thank you, Satish Bhai. Thank you, Rahul, for giving this opportunity to me. Uh, I do feel a bit left out because I'm not a Luhana, but I feel so much at home. The warmth that I have been seeing since last evening, the way people have been reacting with me, and more importantly, with each of you. Before I start, I have to make a small confession. At least around 10 or 12 of you came and asked me that why are you dressed like this? That we were expecting to see a logistician come in a proper three-piece suit. But I get the good opportunity to speak at the UN, at World Customs, World Trade, and 9 out of 10 or 8 out of 10 times I go dressed like this because I feel very good, comfortable, and proud to be an Indian who can go and dress up and stand over there and talk in this manner. Uh, we have a hard task in front of us because we had three wonderful logisticians who spoke before us, but we'll try and do our best over here. Thank you once again and compliments. Sir, wonderful event. I've been listening to the speakers, the quality of the speakers and the choice of the topics is really amazing. Thank you so much. Uh, we all have been hearing the word logistics. પણ કોઈ ઊભા રહીને પૂછતું નથી કે લોજિસ્ટિક્સ એટલે શું. કોઈ કે ઓલા ટ્રકવાલા, કોઈ કે ઈ કોમ, કોઈ સપ્લાય ચેન વાપરે છે. બધા જુદા જુદા શબ્દ વાપરે છે. કોઈ ફ્રેટ ફોરવર્ડિંગ વાપરે છે, કોઈ કસ્ટમ્સ વાપરે છે. બટ વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી લોજિસ્ટિક્સ? મને હતું કે બાલામુરાલી સર માઇટ ડિફાઇન ઇટ, પણ એમને અડધેથી છોડી દીધું. There is an international definition of logistics. And a very simple definition છે. Getting the right thing at the right time in the right price to the right consumer in the right condition. તમારે જેટલા રાઇટ્સ એમાં એડ કરવા હોય એટલા કરી શકો. હવે એને તમે જ્યારે વિચાર કરો તો જે રીતે આ રૂમ સેટ થયો છે, તમારા ટેબલ પર પાણી મૂકેલું છે, જે રીતે આપણે અહીંયા આવ્યા, જે રીતે ખાવાનું અરેન્જ કરેલું, everything is logistics. Logistics is not only cargo movement, everything. ઇન્ડિયામાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ લોજિસ્ટિક્સના 12 ડિવિઝન કરેલા છે. સિંગાપોરમાં 27 છે, યુકેમાં 17 છે, યુએસએમાં 24 છે. એટલે દરેક કન્ટ્રી પોતાની રીતે કરતી હોય છે. અને સપ્લાય ચેન, જેનો બહુ જ બધો ઢંઢેરો પીટાઈ ગયો છે અત્યાર સુધી, is a very small element of logistics. So just be sensitive that logistics is much, much more than what we are seeing, you know. And also, when I see my panelists, while she put 45 years to me, I think all of us together bring in nearly 160 years of experience. So hopefully, we'll try and give you all 160 years of work experience all at one time. લોજિસ્ટિક્સ એક એકદમ ડાયનામિક વસ્તુ છે જે કન્ટિન્યુઅસલી ડેવલપ થયા કરે, કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થયા કરે. અને એનો હેતુ એક જ હોય છે કે હું જે પણ વસ્તુને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાનો વિચાર કરું છું એને હું કેટલું જલ્દી, સસ્તી રીતે અને સારી રીતે એને ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચાડી શકો. એ રીતે તમે જ્યારે વિચાર કરશો તો તમારી પાસે પેરિશેબલ લોજિસ્ટિક્સ છે, વેલ્યુએબલ લોજિસ્ટિક્સ છે, કેટલા બધા ફિલ્ડ્સ ખુલી જાય છે. અને ઇન ઇન્ડિયા યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝડ કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના ફિગર્સ છે કે લોજિસ્ટિક્સ ઇઝ ધ 3rd largest employer in India when you accumulate all the 12 verticals together. Because we are a very fragmented industry, we don't appear to be very big. અને બીજું, જ્યાં સુધી મિસ્ટર મોદી છેલ્લા 5-6 વર્ષથી બોલવા ના માંડ્યા લોજિસ્ટિક્સ, કોઈને ખબર પણ નથી કે આ લોજિસ્ટિક્સ શું છે. પણ we have been around always, you know. So I have a wonderful panel with me. We have the young Vedant Sundarani over here. એને જ્યારે મને પહેલાં ફોન કરેલો તો આઈ મસ્ટ બી ઓનેસ્ટ,
મને તો સમજણ જ ના પડી કે આ છોકરો કરી શું રહ્યો છે, એન્ડ આઈ હેડ ટુ એકચ્યુઅલી લુક અપ. અને that is logistics for you, that even logisticians of 45 years vintage don't know what all is possible. નેધરલેન્ડ્સથી આવેલો છે, તમારી જ કમ્યુનિટીનો છે, અને એ એવા લોજિસ્ટિક એરિયામાં કામ કરે છે જે is a very good future for a lot of young people who want to think about it on those lines. એની બાજુમાં જયેશભાઈ છે, મારા બહુ જૂના મિત્ર છે. અને જ્યારે પણ અમે લોકો મુન્દ્રામાં, ગુજરાતમાં કે ઇન્ડિયામાં કન્ટેનર્સ, ટ્રક્સ, ઇક્વિપમેન્ટ્સ બધાની વાત કરીએ તો ભાઈ અને એમના બ્રધર ધીરેનભાઈનું નામ તો અચૂક આવે જ, અને they have more than 650 vehicles of their own, which is not a small feat, 650 trucks, એટલા ડ્રાઈવર્સ, એટલું મેન્ટેનન્સ. અને એમને જે રિસન્ટ ઇનોવેશન્સ બધા કર્યા હતા, જેની અમે બપોરે વાત કરતા હતા, આપણે એની વાત કરશું. બાજુમાં પૂર્વીબેન છે, 20 વર્ષથી મારો એમની જોડે પરિચય છે. જ્યારે પહેલી વાર મને મળવા આવેલી ત્યારે મને થયું હતું કે આ છોકરી કરી શકશે કે નહીં કરી શકે. અને મને બહુ જ આનંદ થાય છે જે રીતે હું એનો પ્રોગ્રેસ આટલા વર્ષોથી જોઉં છું. શી ઇઝ ઇન્ટુ કસ્ટમ ક્લિયરિંગ, ફ્રેટ ફોરવર્ડિંગ. અને બહુ સરસ વસ્તુ ગઈકાલે બેન બોલી હતી અમને લોકોને સાંજે, જ્યારે અમારી પેનલિસ્ટની મીટિંગ થઈ હતી ત્યારે, કે એ સમજી કે ઇન્ડિયાના જે એક્સપોર્ટર ઇમ્પોર્ટરો છે એ લોકોને મારે કેટેગરાઇઝ કેવી રીતે કરવાના. કારણ કે વી ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ સ્ટ્રેન્થ રેકોગ્નાઇઝિસ સ્ટ્રેન્થ, weakness recognizes weakness. A very strong person cannot work for a weaker person. A very weak person cannot work with a strong person. તો જ્યારે તમે લોજિસ્ટિક્સનો વિચાર કરો તો નાના નાના એક્સપોર્ટર ઇમ્પોર્ટરો છે, મીડિયમ સાઇઝના છે, એનાથી મોટા છે ને ઘણા બધા મોટા છે. હવે આટલી સરળતાથી જે રીતે ગઈકાલે બેને એક્સપ્લેન કરેલું કે હું આ સમજી છું અને હું મારા જેવા એક્સપોર્ટરો ઇમ્પોર્ટરને સપોર્ટ કરું છું. આઈ થિંક શી રિયલી ડિઝર્વ્સ અ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર સચ અ ડેપ્થ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ that she had, And my last speaker, of course, is well known to all of you from Union Logistics Kenya. I met him today for the first time, but very impressive. જે રીતે ભાઈ કામ કરે છે, હસમુખભાઈ, thank you so much for being a part of my panel. Okay, so મારો પ્લાન એવો હતો કે હું દરેક જણને એક કે બે સવાલ પૂછીશ, so that it becomes interesting for you. And then depending on whatever they say, either one of the other panelists or me can pick it up or we can let it go. We are very sensitive of the time, so we will try and see, because logisticians are always worried on time. So let me start with you, Hasmukh bhai, because like me, you are the senior most over here. You've reached great heights in this particular field. I understand that you are also second generation. But can you tell us something about your journey, about the innovations that you did? And most importantly, do you think that the future Luhana community should join logistics, or they should only remain in real estate and things that everyone, where people see a lot of money? First of all, thank you very much. Thank you very much, Satish Bhai and the entire LIBF team for organizing such a great event and forum. I was present in the first LIBF in Kampala. I was also there in Gandhinagar. And I'm here now. Thank you very much for the team. It's great, great thing you are doing to connect all the Luanas, people from all over the world. My journey basically started approximately 35 years ago. I'm in the freight forwarding industry for over 40 years, as my late father was also a freight forwarder. And I started the company about 26 years ago. And we are
successful in our company because of not only people connection whom we know, but it's the industry. It makes it, I have a passion for it, and my entire team has a lot of passion for it. And I think logistics is required in all industries across the board. We not only move goods, but we connect people, and we make sure that things are delivered in time. And I think for the youngsters in our community, I would say, if you have interest, if you are hungry, if you are curious, there's lots of opportunities in logistics. I would say yes, they should all join logistics, not only in property development, even in that property development, you need logistics. Yeah. So logistics is a very interesting career, and I would recommend everybody to join into the logistics industries. હું લંચમાં મિહિરભાઈ સાથે વાત કરતો હતો અને મિહિરભાઈએ મને પણ અમને પહેલેથી ઓળખું છું, પણ એમને ફરીથી એમની 1997-2002ની જર્નીની વાત કરી. હસમુખભાઈના પપ્પા, મારા પપ્પા, આઈ થિંક બધાએ એ વખતે મને યાદ છે મેં મારા પપ્પાને પૂછેલું કે આપણે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું કામ છીએ, આપણે કેમ કોઈ બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નથી. અને મિહિરભાઈ એકોડ ધેટ કે આ એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી હતી એ વખતે અને આજે પણ જે મહેનત માંગે છે, જે નોલેજ માંગે છે, પૈસા તો એની પછી આવશે. આ એવી ઇન્ડસ્ટ્રી નથી જ્યાં તમને પહેલા પૈસા જોઈએ પછી તમે કામ કરી શકો. એન્ડ આઈ થિંક હસમુખભાઈ's father would have Absolutely, yeah. also Very started in dynamic the same industry. manner. Right. I'd like to jump and go to જયેશભાઈ. જયેશભાઈ, આપ ફરીથી રિપીટ કરું છું, જયેશભાઈ પાસે 650-700 ટ્રક્સ છે. દુનિયાની જે ટોપ 3 શિપિંગ કંપનીઓ છે એના બધાના પ્રિફર્ડ વેન્ડર છે, અને મુન્દ્રા એરિયામાં આપણે કંઈ પણ કરવું હોય તો જયેશભાઈને પૂછ્યા વગર થાય જ નહીં. તો જયેશભાઈ, આપ ફિઝિકલ પોર્શન હેન્ડલ કરો છો. આપણે ટેકનોલોજીની વાત નથી કરતા, આપણે બેસ કાર્ગોની વાત કરીએ છીએ, આપણે ડ્રાઈવર્સની વાત કરીએ છીએ, આપણે ઇક્વિપમેન્ટની વાતો કરી રહ્યા છે અત્યારે અહીંયા ઘડી. તો તમે આ સેગમેન્ટને કેવી રીતે જુઓ છો ને તમે આપણું આ ફિઝિકલ હેન્ડલિંગનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું કેવી રીતે તમે સમજી શકશો? થેન્ક યુ સમીરભાઈ. પહેલાં તો મને એમ છે કે આ સમય એવો છે કે બધાને ઊંઘ આવી રહી હશે એવું લાગે છે, તો આપણે જોડથી એકવાર ચેન્ટ કરશું, જય રઘુવંશ, જય રઘુવંશ, જય રઘુવંશ. થેન્ક યુ. ફિઝિકલ વિશે મને વાત કરવાનું કીધું છે, તો ઘણા બધા એવું વિચારે છે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ટ્રકનો બિઝનેસ કેમ કરાય, શું કામ કરવું જોઈએ, એમાં હેરાનગતિ વધારે છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે છે, એનું રિટર્ન શું મળશે. પણ ખરેખર નાવેડેઝ એ બહુ જૂની વાતો હતી. આજના જમાનામાં જે ટેકનોલોજીનો સપોર્ટ છે, જીપીએસ આવી ગયું, તમારી પાસે તમે એને લોકેટ કરી શકો છો તમારી ટ્રકને. ડ્રાઈવરો એક જ અત્યારે મોટી ચેલેન્જ છે ડ્રાઈવર્સની. તો ધીરે ધીરે સપ્લાયર જેમ વધી ગયા, પહેલાં એક જ સપ્લાયર હતું ટાટા અને અશોક લેલન, હવે અમારી પાસે 4 સારા 5 સારા સપ્લાયર છે. ભારત બેન્ઝ આવી ગયું, મહિન્દ્રા આવી ગયું ટ્રકિંગમાં. નાવ દે આર ટ્રાઇંગ કે હવે એ લોકો ડ્રાઈવરના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ખોલી રહ્યા છે, અને જતા દિવસે એવું બી કહી શકાય કે ટ્રક સાથે ડ્રાઈવર બી આપશે એ લોકો, કારણ કે શોર્ટેજ એટલી બધી છે કે અમારા લોકોની ડિમાન્ડ એમની પાસે એવી છે કે આપ અમને ટ્રક સાથે 2 વર્ષની ગેરંટીથી ડ્રાઈવર બી આપો, તો અમારા ટ્રક ઊભા ન રહે. હવે મારે મેઇન મુદ્દાની વાત એ કરવી છે કે બિઝનેસ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો વ્યાપ, લોજિસ્ટિક્સ, પોર્ટ રિલેટેડ લોજિસ્ટિક્સ છે, એટલો બધો વધી ગયો છે, અને હજી એમાં ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બાકી છે. હું તમને એક લેટેસ્ટ નાની વાત કરું કે અત્યારે જેની પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું હોય કે નાના પાયે બી ધંધો ચાલુ કરવો હોય તો બોલેરો કેમ્પરથી પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાલુ કરી શકે છે એ વ્યક્તિ. આજે બોલેરો કેમ્પરની 100 ફ્લીટો એવા ટ્રાન્સપોર્ટરો છે, અને ઇન્ડિયા આખામાં બોલેરો કેમ્પરથી જે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ LCL ગુડ્સ કરવાનું હોય કે જે સ્મોલ પાર્સલમાં હોય
એને અહીંયાથી ઉમાં પહોંચાડી શકે છે. એવી રીતે આગળ વધતા તમે ઓડિસી ઓવર ડાયમેન્શન કાર્ગો સુધી બી જઈ શકો છો. ઘણા બધા વેરિએશન્સ છે. અને આજની તારીખે તમે સેગમેન્ટ વાઇઝ તમારી ટ્રકોને એરેન્જ કરો તો યુ કેન ઇવન મેનેજ 2000 ટ્રક્સ ઇઝીલી. બટ તમારે સ્ટેપ સાથે આગળ વધવાનું છે. આજે મેં ચાલુ કર્યું, મારી ફર્સ્ટ ટ્રક પરચેસ કરી 2000માં, તો એને દર વર્ષે સ્ટેગરિંગ વેમાં ફ્લીટ વધારતા આજે 650 સુધી પહોંચ્યો છું એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇઝીલી મેનેજેબલ. દેર ઇઝ નો ઇસ્યુ ટુ મેનેજ ઇટ. અને બહુ જ સારી રીતે તમારે સર્વિસ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. જેમ વાત કરી હતી હમણાં સ્પીકર આપણા જે પહેલા હતા એમણે, કે લોજિસ્ટિક્સ એટલે ટાઈમ. તમે જેટલી વાર એમાં ટાઈમ શબ્દ ઉમેરવો હોય એટલી વાર ઉમેરી શકો છો. તો ટાઈમલી સર્વિસનું બહુ જ મહત્વ છે પોર્ટ રિલેટેડ લોજિસ્ટિક્સમાં. વેસલના શિડ્યુઅલ પ્રમાણે ચાલવાનું છે, કાર્ગો ટાઈમસર પહોંચાડવાનો છે, કન્ટેનરના લાઇનર ડેમરેજ છે એ પાર્ટીને બચાવવાના છે. ઓલ ટુગેધર ફોકસ રહેવાનું છે તમારે ટાઈમ સાથે અને સર્વિસ સાથે, તો તમને પ્રીમિયમ બી મળશે ટ્રાન્સપોર્ટમાં. અને હું તો મારા લોહાણા ભાઈઓને એટલું જ કહીશ કે લોજિસ્ટિક્સ, પોર્ટ રિલેટેડ લોજિસ્ટિક્સમાં ખૂબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ઘણા બધા લોહાણા ભાઈઓ અત્યારે એમાં છે, પણ હજી આ બધાની ઘણી બધી જરૂર છે. આ બિઝનેસ તરફ અત્યારનું જનરેશન જે બેઠું છે એના નેક્સ્ટ જનરેશનને પણ એમાં ઇન્વોલ્વ કરે. ભલે આપ અત્યારે બીજા વ્યવસાયમાં હો, તો એક લોજિસ્ટિક્સ, પોર્ટ રિલેટેડ લોજિસ્ટિક્સમાં આપણી લોહાણા કોમ્યુનિટીની અત્યારે પણ સારી એવી ધાક અને છાપ છે જ. બેઝિકલી હું ગુજરાતની વાત કરું તો. પણ આવો, જ્યાં અમારા ગાઈડન્સની જરૂર હોય અમે આપની સાથે છીએ. આપણે બધાએ ભેગા મળી અને હું એવું ઈચ્છું છું કે લોહાણા કોમ્યુનિટીનું લોજિસ્ટિક્સ સર્વિસમાં વજન રહેવું જોઈએ અને વધવું જોઈએ. આગળ ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. અત્યારે અમે ટ્રાન્સપોર્ટ, રેલ, બાય સી, ઘણું બધું ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં વેરિએશન ચાલી રહ્યું છે અને બધા વેરિએશનને અમે કમ્પેર કરી રહ્યા છીએ. હું મારા ઓવરસીઝ મિત્રો ભેગો બેઠો તો, ખાસ કરીને યુગાન્ડા અને કેન્યાથી અહીંયા ઘણા બધા રઘુવંશીઓ પધારેલા છે. મેં એમની સાથે બી ત્યાંના ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને લોજિસ્ટિક્સની ચર્ચા કરી. તો હું એમને પણ અહીંયાથી આહવાન આપું છું કે આવો, આપ શેર કરો આપને ત્યાંનું, આપણે કોલોબરેશન કરીએ, પાર્ટનરશિપ કરીએ. એ સિવાય તો એનાથી આપણે ફર્સ્ટ માઇલ ટુ લાસ્ટ માઇલનું કામ પણ ભેગા મળીને કરી શકશું. તો જે પણ જરૂર હોય એ એકબીજાથી શેર કરી અને લોજિસ્ટિક્સ બિઝનેસમાં આપણે જરૂર આગળ વધવું જોઈએ. જય રઘુવંશ. થેન્ક યુ. જયેશભાઈ જે છેલ્લી વાત કરી એની પર મારે જરાક એક અનુભવ શેર કરવો છે. થોડા વર્ષો પહેલાં હું ઇન્ડિયા યુકે કાઉન્સિલનો પ્રેસિડેન્ટ હતો અને એ વખતે યુકેથી ડેલિગેશન આવેલું ઇંગ્લિશ લોકોનું, અને એ લોકોએ કીધું કે આપણે ગુજરાત અને યુકેની વચ્ચે તો બહુ જ સ્ટ્રોંગ કનેક્શન્સ છે, તો આપણે વેપાર કેવી રીતે વધારી શકીએ. નાઉ એવરીવન ઇઝ વેરી વરીડ કે ઇન્ડિયાના રેગ્યુલેશન્સ બહુ કોમ્પ્લેક્સ છે, ઇન્ડિયાની કસ્ટમ્સ બહુ ખરાબ છે, ઇન્ડિયામાં શું થવાનું છે કોઈને કંઈ ખબર નથી. જોકે એવું કશું જ નથી, ઇટ ઇઝ ઓલ વેરી સિમ્પલ એન્ડ સ્ટ્રેટ. પણ એ વખતે અમે લોકોએ એક પ્રયોગ કરેલો અને એ પ્રયોગ એવો હતો કે જેટલા જણાના રિલેટિવ્સ યુકેમાં રહેતા હતા અને એ લોકોને ખાલી એન્કરેજ કર્યા કે તમે તમારા કઝિન્સ કે બ્રધર્સ કે બધા પાસેથી ઇન્ડિયાથી મંગાવો. અને એક જ વર્ષમાં વી હેડ ડન નિયરલી 20 લાખ પાઉન્ડ્સનો બિઝનેસ બિટવીન ધ ગુજરાતી કમ્યુનિટીઝ ઓફ ગુજરાત એન્ડ ધ યુકે. સો આઈ એમ જસ્ટ પિકિંગ અપ યોર લાસ્ટ પોઈન્ટ દેટ યુ વર સેઇંગ. અને એક બીજી વસ્તુ લોજિસ્ટિક્સ માટે, લોજિસ્ટિક્સ ઇઝ અ સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રી. નાઉ વોટ ઇઝ સર્વિસ? સર્વિસની વ્યાખ્યા એક એવી પણ છે કે હું બીજા માટે એ કરી રહ્યો છું જે એ પોતે કરી શકે છે. સર્વિસની બીજી વ્યાખ્યા એક એવી પણ આવે છે કે હું બીજા માટે કંઈક કરું છું જે એ વ્યક્તિ પોતે કરી શકે છે. એનો મતલબ શું થયો? એનો મતલબ કે મારા વગર ઇન્ડસ્ટ્રીનું કામ ચાલવાનું છે, પણ મારે મહેનત કરવાની છે, જે અમે બધાએ ભેગા થઈને મહેનત કરેલી છે કે અમારા વગર તું તારું કામ નહીં કરી શકે. અને ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ that people learn to respect and understand કે જે લોજિસ્ટિશિયન તમારે માટે કરી શકે છે એ તમે જાતે કોઈ દિવસ નહીં કરી શકો. We are not a very expensive commodity, we are not a very expensive professional, but we are a very important professional, you know. તો
as long as you can look at the logistician એ રીતે કે ના આના વગર મારું કામ નહીં થાય. નવી ફેક્ટરી નાખવાના હોવ, કા નાખવું, કેટલી હાઈટ ઉપર નાખવું, રેમ્પની હાઈટ શું રાખવું, કયા સ્ટેન્ડર્ડ્સ રાખવું, કયા સર્ટિફિકેશન રાખવું, કઈ કન્ટ્રીમાં મારે એક્સપોર્ટ કરવાનું છે, કઈ કન્ટ્રીથી ઇમ્પોર્ટ કરવાનું છે, તાના કાયદા કાનૂન. અત્યારે ખાલી મારી પહેલાં સંજીવભાઈએ ટેરિફની વાત કરી, પણ ટેરિફથી એક હજુ અગત્યની વસ્તુ છે અને એ છે નોન ટેરિફ. નોન ટેરિફ બેરિયર્સને સેટલ કરવાનું બહુ જ અઘરું કામ છે અને એ નોન ટેરિફ બેરિયર્સ તમારે માટે ખાલી લોજિસ્ટિશિયન જ સેટ કરી શકવાનું છે. તો અને આ જ કામ સરસ પૂર્વીબેન અમદાવાદમાં અને ગુજરાતમાં ઘણા બધા એક્સપોર્ટર્સ ઇમ્પોર્ટર્સ માટે કરે છે. પૂર્વીબેન, I want to ask you a question. Slightly, everyone is talking technology, technology, technology. And Mr. Balamurali at the end also put the human angle. So how have you done it, or how do you look at it? So, first of all, thank you for the introduction. Thank you for the opportunity, Satish Bhai and team. So, I am in this industry since 28 years. And what I have understood is that innovation is not just a tool, but it is about trust, timing, and technology, which help us at the end of the day. So, what we are doing is we have a dedicated Exim help desk where we help budding exporters and importers for end-to-end solutions. અને સ્ટ્રોંગેસ્ટ સપ્લાય ચેન એ છે જેમાં ટેકનોલોજી હ્યુમન ડિસિઝનને એમ્પાવર કરે છે, નહીં કે એને રિપ્લેસ કરે છે. સો દેટ ઇઝ વોટ આઈ બિલીવ કે સ્માર્ટ સિસ્ટમ્સ ફોર અ સ્માર્ટર પીપલ, રાઈટ? We have AI enabled tracking, we have digital freight platforms, we have predictive analytics. But at the end of the day, it is logisticians who is analyzing everything with his experience and giving you the solution in the tough times. So I believe human element is very, very important in all the logistic areas. જેમ સમીર ભાઈએ કીધું એમ કે તમારી પાસે ગમે તેવડી મોટી ટીમ હશે, તમારી પાસે ગમે તેટલું નોલેજ હશે, પણ જે એઝ એ પ્રોફેશનલ એ કામ કરે છે એને તમે ક્યારેય રિપ્લેસ નહીં કરી શકો. પૂર્વીબેન, you must excuse me. મારે actually આ સવાલ નહોતો પૂછવો, પણ I can't stop myself. Yeah. Can you say something about women in logistics? Women in logistics. I didn't Okay. want to use the gender for you. I've known you. You're very capable. It has nothing to do with gender, but women in logistics is a movement. So can you speak something about it? Yeah, so when I started my career that time also, you know, like sometimes my customer will also ask કે બધું બરાબર છે મેડમ, પણ તમે કરી લેશો એમ, જેમ તમે કીધું કે આ છોકરી કરી લેશે એમ, પણ since 28 years I am doing it. It is challenging and that is what fuels my ambition. I enjoy that profession. બહુ જ મજા આવે છે મને જ્યારે હું મારા ક્લાયન્ટ્સને હેલ્પ કરું છું. ઘણી વખત પૈસા નથી મળવાના હોતા તો પણ હેલ્પ કરું છું, તો પણ મને મજા આવે છે. Purviben, with your permission, આપણે એક વસ્તુ સમજવી પડે કે લોજિસ્ટિક્સ એ મલ્ટીટાસ્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, કે તમારે બહુ બધી વસ્તુઓ એક સાથે કરવી પડે. અને આપણે બધા જ સમજીએ છીએ કે લેડીઝ આર બેટર એટ મલ્ટીટાસ્કિંગ દેન વી આર. પણ ઇન્ડિયાની સેડ સ્ટોરી શું છે? તમે જો હોંગકોંગ કે તાઇવાન જશો તો 62% of logisticians are ladies. You go to Europe, around 40 to 45% of logisticians are ladies. India is at 8%. So I think there is a huge scope for the ladies to come into any vertical of the logistics, and it's a wonderful industry, very high paying industry. You know, the amount of salaries that are paid logistic industry માં તમને ઘણીવાર વિચારે નહીં કરી શકો. ને અમે એક્સપેક્ટ શું કરીએ છીએ? 12મું ધોરણ, કમ્પ્યુટર નોલેજ, ઇંગ્લિશ અને સૌથી વધારે એટીટ્યુડ. જો તમારો એટીટ્યુડ સરસ હશે તો યુ વિલ ઓલવેઝ મેક અ બિગ સક્સેસ આ લોજિસ્ટિક સેક્ટરમાં. અને આપણે ગુજરાતીઓમાં હોય છે ને, ઓલો છોકરો છેલ્લો નાનો હોય એને ચાલે એને બેસાડી રખાય, એટલે વેદાંતને બેસાડી રાખેલો. Besides, of course, being the youngest,
Tell us what you're doing. You're doing something different in the logistic field, something which I think most of us have not experienced. We may have heard about it, but what is it exactly? Because what you are doing is the future. What you are doing is what is going to attract the youth who want to come in tomorrow. Before I start, I would like to thank everybody over here for organizing, for being here, and the LIBF team for organizing such a fantastic event. I mean, hats off. A round of applause, please, for and for encouraging us as youngsters to come and be on this platform. So, I would like to explain. So, by definition, because Samir Bhai really likes to simplify things, I would also try to do the same. So I work in the space of intra-logistics automation. Now, how many of you here can guess what intra-logistics means? Or anyone wants to take a shot? No? Okay, no problem. I would like to explain it with two videos because I think a video will do justice more than 100 words of mine. So the first video, if you can play. Let me pause, please. Okay, so what we saw was actually two parts. The first part was a distribution center or a fulfillment center or a warehouse, as you call it, where you receive goods, you put them away, and you pick your orders and it leaves the warehouse. So it's the logistics that happens inside, so the intra-logistics. And what you saw second was basically, I can't even say future because it's already there. And that's the use of automation, robots, and smart softwares that can do it way more efficient, productive, and safer. And that's where the industry is heading. And I hope this, now you get a little bit of what I do.
and we all come in after this gets over. તમે જે પણ ઝારા કે H&M કે કોઈ પણ સ્ટોરમાં જઈને જોતા હશો તો એના ડિસ્પ્લેમાં જે વસ્તુઓ મુકાય છે, કયા કપડાં કેવી રીતે હેંગ થશે, કેવી રીતે ટેગ થશે, એ બધું લોજિસ્ટિશિયન્સ કરતા હોય છે. કોઈ શોપકીપર કરતો નથી હોતો, એ આ બધું લોજિસ્ટિશિયન્સને આપી દેતો હોય છે. I've tried to maintain my time. Satish bhai, there was a request for 1 or 2 questions, but I have regretted it for the want of time. Rajesh, you wanted to ask a question? Is he there? Or, oh yeah, he's there. Can you make it quick? Yeah. We can't hear you, my friend. Jigar from Rajesh Road Lines, my mistake. I took the name of his company. Sorry. Thank you. So I just wanted to make sure that we are here. આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છે અને લોજિસ્ટિક્સ માટે જીસીસી પર છીએ અને વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્ડિયા મિડલ ઇસ્ટ કોરિડોર જે આવવાનું છે તો એના ઉપર ઇફ વી કેન થ્રો સમ લાઇટ્સ. Okay, there is something called a trade corridor. આપણે લોકો સ્કૂલમાં સિલ્ક રૂટ ભણેલા કે કઈ રીતે ચાઇનાથી યુરોપ કાર્ગો જતો હતો. પછી આપણે સુએઝ કનાલ સાંભળેલું છે, આપણે પનામા કનાલ સાંભળેલું છે. એ બધાને ટ્રેડ કોરિડોર્સ કહેવાય. અને ચાઇના અત્યારે એક રેલવે લાઇન ચાઇનાએ મૂકી છે વિચ ગોઝ થ્રુ ધ એન્ટાયર ઓફ ચાઇના ઇન્ટુ યુરોપ. એટલે જે કન્ટેનરો બાય સી ગોળ ફરીને 40 દિવસે પહોંચતા હતા એ સીધા હવે ઇન અરાઉન્ડ 12 or 14 days યુરોપ પહોંચી જાય છે. સો આને બધાને ટ્રેડ કોરિડોર્સ કહેવાય. હવે ઇન્ડિયાએ એક બહુ મોટું ડિપ્લોમેટિક જીત હાસિલ કરી છે વિચ ઇઝ ડેવલપિંગ ઇન્ડિયા મિડલ ઇસ્ટ યુરોપ કોરિડોર. એટલે સાઉદી અરેબિયા અને ઇઝરાયલ એકબીજા સાથે કોઓપરેટ કરશે ઇન્ડિયા માટે. એટલે ઇન્ડિયાના જે કાર્ગોસ છે એ આફ્રિકાની ગોળ કઈતર સુએઝ કનાલની થ્રુ નહીં જાય, but they will go by sea to the Middle East, by road through Israel into Europe, and then it will get distributed. So that Jigar is the new trade corridor which is coming up. એક બીજો ટ્રેડ કોરિડોર ઇન્ડિયાએ ડેવલપ કરેલો છે જેના હિસાબે વી શુડ ઓલ ફીલ વેરી પ્રાઉડ ઇઝ કે ઇન્ડિયાથી છહાબાદ, દેટ ઇઝ ઈરાન. હવે ઈરાન આપણને બધાને ખબર છે ઇઝ અ સેન્કશન કન્ટ્રી, કે અમેરિકાને ગમતું નથી અને જે પણ કન્ટ્રી અમેરિકાની ફ્રેન્ડ હોય એ ઈરાન સાથે કામ ના કરી શકે. પણ ઇન્ડિયાએ એક આખો ટ્રેડ રૂટ ડેવલપ કરેલો છે જે નવશેવાથી છહાબાર જાય છે અને થ્રુ ઈરાન ઇટ ગોઝ બાય રેલ, દેન ઇટ ગોઝ ઇન ટુ ધ કેસ્પિયન સી, અને જે આખું જૂનું CIS હતું એમાં કાર્ગો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય છે. એટલે Jigar, the idea is કે how can India work with non-European, traditional non-European countries, not work with America, and look at the newer countries with whom India had a great relationship historically. So all of that is getting revived by the government of India. I must use the word government of India કારણ કે આ બધી વસ્તુઓ બહુ વર્ષો લાગતી હોય છે થવા માટે. So that is what it was, right? Thank you. So with this, can I request each of you to join me in giving a big round of applause to my panelists? And thank you so much to each of you. And thank you, Satish bhai.